नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 11 સાયન્સના નવા વિડીયો લેક્ચરમાં આપ સર્વશ્રીઓનું હાર્દિક સ્વાગત છે। અને આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે ઉદાહરણ 1, 2 અને 3 પૂર્ણ કર્યા। આ લેક્ચરની અંદર આપણે ઉદાહરણ નંબર 4 જોઈશું। ઉદાહરણ નંબર 4 શું છે કે સૂર્યના કોણીય વ્યાસનું માપ 1920 સેકન્ડ છે। सूर्य और पृथ्वी वच्चेनु अंतर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1.496 गुण્યા 10⁻11 मीटर है। तो सूर्यना व्यास केटलो थाय, यानी कि उदाहरण नंबर 2.4 ए दृष्टिस्थान भेदनी रीतनु ज उदाहरण है। कोणीय व्यास एटले शुं कि पृथ्वी पर थी टेलिस्कोप राखी अने सूर्यना व्यासांतना बिंदुओनुं जो अवलोकन करवामां आवे, धारो कि सूर्यनो व्यास स्मॉल डी है, सूर्य और पृथ्वी वच्चेनुं अंतर कैपिटल डी है। तो अहींया टेलिस्कोप थी एना व्यास परना बे बिंदुओनुं अवलोकन करवामां आवे त्यारे अवलोकन दिशाओं वच्चेनो जे खूणो छे ने कोणीय व्यास कहेवाय। रेडी? कोणीय व्यास आल्फा 1920 सेकंड है। हाँ, सूर्य और पृथ्वी वच्चेनो अंतर कैपिटल डी कहूँ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एटले कि 1.496 गुण્યા 11 मीटर है। तो सूर्यनो व्यास स्मॉल डी तमारे मेळववानो छे। उदाहरण 2.3 जोयुं तो एना जेवुं ज, त्यां आपणे दृष्टिस्थान भेद कोण थीटा लेता अहींया कोणीय व्यास आल्फा लईशुं। तो कि कोणीय व्यास आल्फा बराबर शुं थाय? चापना छेदमां त्रिज्या। तो चाप शुं थशे? डी, कारण के आ अंतर खूब ज वधारे छे माटे डी लऊं तो चाले, अपॉन कैपिटल डी। तो आपणे स्मॉल डी मेळववानो छे, सूर्यनो व्यास करता बनावो तो शुं थशे? आल्फा इंटू कैपिटल डी। आल्फा है कैपिटल डी है, किंमत मूकी दो, सादुरूप आपू, जवाब आवशे नहीं आवे, कारण के आ आल्फा रेडियन में होवा जरूरी है। माटे पहला आल्फा ने रेडियन में फेरवीए, यानी 1920 सेकंड है एने रेडियन में फेरववा। तो अगाउना लेक्चर में कीधुं तो रीत याद है, पहला खूणो अंश में होवो जोईए। तो पहला तो आ सेकंड में अंश में फेरववा शुं करवानुं याद करो, सेकंड में अंश में फेरववा 3600 वडे भागवाना। तो 1920 भाग्या 3600 सेकंड आव्या। अने हवे अंश में रेडियन में फेरववा पाईना छेदमां 180 वडे गुणवानो। 1920 भाग्या 3600 पाई 3.142 अपॉन 180 पाईना छेदमां 180। रेडी? ओके, केल्क्युलेटरनो उपयोग करशुं। एक्जाम्पल गणता होय त्यारे केल्क्युलेटर साथे लईने बेसो। 1920 गुण्या 3.142 भाग्या 3600 भाग्या 180। तो अल्फा शू आव्युं? 0.009309 रेडियन। रेडी? अथवा एने हूँ 9.309 दशांश से 1, 2, 3 डाबी बाजू थी तो 10⁻³ रेडियन। तो अल्फा मळी गयुं। तो सूर्यनो व्यास स्मॉल डी इज इक्वल टू शुं थशे? आल्फा इंटू कैपिटल डी थाय। आल्फा केटला छे? 9.309 गुण्या 10⁻³ અને કેપિટલ ડી કેટલા છે? 1.496 ગુણ્યા 10⁻11। સદુરૂપ આપશું 9.309 ગુણ્યા 1.496 13.92 ગુણ્યા सॉरी +11 माइनस ने 496 गुण્યા 10⁻11 माइनस अंतर न हो। तो 11 - 3
10⁸ यानी कि सूर्यનો व्यास 1.392 गुण्या 10⁹ मीटर है। तो सूर्यનો व्यास के बधाई ग्रहोना व्यास आपणे खबर है, तेनो मतलब एवो नथी थयो कि कोई मीटर पट्टी लईने त्यां मापवा गयो हतो, परंतु दृष्टिस्थान भेदनी रीतनो उपयोग करी अने अंतर आपणे मालूम है, खबर है। ओके, होमवर्कनी अंदर जोई लो। ओके, फरीथी कहेवानी कई जरूर है? दृष्टिस्थान भेद रीत मोटा अंतरोना मापन माटे के कोई ग्रह के तारानुं परिमाण मापवा माटे। तो पृथ्वी परथी ए ग्रह के ताराना व्यासांत परना बिंदुओनुं जो अवलोकन करवामां आवे तो अवलोकन वच्चे दिशाओ वच्चेनो खूण एने कहेवाय कोणीय व्यास। तो आल्फा बराबर शुं थाय? चापना छेदमां त्रिज्या। आपणे डी मेळवो तो आल्फा इंटू डी। तमने आल्फा खबर होय पण आल्फाने शेमां फेरववा पड़े? रेडियनमां, यानी सेकंडमांथी पहेला अंशमां, अंशमांथी पछी आपणे रेडियनमां फेरवा અને પછી કિંમત મૂકશું, સાદુરૂપ આપશું તો જવાબ મળી જશે। હોમવર્કની અંદર છે દાખલા તરીકે તમે કોઈ એસ્ટ્રોફિઝિશિયન્સ બન્યા, ખગોળશાસ્ત્રી બન્યા, તમે કોઈ ગ્રહ શોધો, તમે તમારો ટેલિસ્કોપ લઈ અને એ ગ્રહનું અવલોકન કરો છો। ખબર નથી કયો ગ્રહ, કોઈ ગ્રહ તમે નવો શોધો અને આ જે કોણીય વ્યાસ તમને મળ્યો, અવલોકન દિશાઓ વચ્ચેનો ખૂણો, એ તમને મળ્યો 3 અંશ અને 20 મિનિટ મળ્યો છે। હા, એ ગ્રહ છે એ પૃથ્વીથી, જોજો, એ પૃથ્વીથી ગ્રહ 5 પ્રકાશ વર્ષ દૂર છે, 5 લાઇટ યર। તો તમને ખબર હોવી જોઈએ એક પ્રકાશ વર્ષ એટલે કેટલા થાય? મેં કરાવ્યું હતું આગલા લેક્ચર્સમાં, 9.46 × 10⁻15 મીટર। તો તમે સાદુરૂપ આપશો તો તમારે એ ગ્રહનું પરિમાણ મેળવવાનું છે। હોમવર્કમાં લખી નાખજો કે તમે ખગોળશાસ્ત્રી છો અને પૃથ્વી ઉપરથી ટેલિસ્કોપની મદદથી તમે એક ગ્રહ જોયો, નવો શોધ્યો તમે ગ્રહ, તમને ખબર પડી કે ગ્રહ 5 પ્રકાશ વર્ષ દૂર છે, 5 લાઇટ યર્સ દૂર છે, અને ત્યાં તમને કોણીય વ્યાસ 3 અંશ અને 20 મિનિટ મળે છે। તો એ ગ્રહનું પરિમાણ તમારે મને કહેવાનું છે। નોટ ડાઉન કરી નાખજો। વિડીયો પોઝ કરીને નોટ ડાઉન કરી નાખજો અને હોમવર્ક લખી નાખજો। કે નેક્સ્ટ જોઈએ ઉદાહરણ નંબર 2.5। જો ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ, પરિમાણ એટલે સમજવાનું તમારે વ્યાસ, અને ન્યુક્લિયસ તમને ખબર છે ને, કોઈ પણ અણુ છે પરમાણુનો બનેલો, એને પરમાણુનો એક નાનો એવો વિસ્તાર હોય એને કહેવાય ન્યુક્લિયસ। આ પરમાણુ છે તો પરમાણુનો એક સૂક્ષ્મ એવો વિસ્તાર કે જેમાં એનો સમગ્ર ધન વિદ્યુતભાર, એમાં પ્રોટોન ન્યુટ્રોન બંને હોય, એને કહેવાય ન્યુક્લિયસ। અને એની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રોન જુદી જુદી કક્ષાઓમાં પરિભ્રમણ કરતા હોય છે। તો આ ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ ફર્મીના ક્રમનું હોય। ફર્મી એટલે કેટલા? 10⁻15 મીટરથી 10⁻14 મીટર। આપણે ફર્મી એટલે 10⁻15। તો ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ 10⁻15 મીટરથી 10⁻14 મીટરના વિસ્તારનું છે। તે વધારીને તીક્ષ્ણ સૂક્ષ્મ પિનની અણી જેટલું કરવું, અને આ પિનના અણીનો વિસ્તાર કેટલો હોય ખબર? 10⁻5 મીટરથી 10⁻4 મીટરના ક્રમનો હોય। તો પરમાણુનું અંદાજિત પરિમાણ શું હોઈ શકે? જસ્ટ સિમ્પલી વસ્તુ છે, ખાલી એક સાદુરૂપ છે, કહી દઉં કે ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ આપણે લઈએ 10⁻15 મીટર છે। હા, 10⁻15 થી 10⁻14, મારો 10⁻15 મીટર લે। એક તીક્ષ્ણ અણી, તમને શું કીધું? એક તીક્ષ્ણ પિનની અણી, અણીનો વિસ્તાર કેટલો હોય? 10⁻5 મીટર।
તો તમારે ન્યુક્લિયસને આટલું યાની કેટલા ગણો વધારો કરવો પડે? તો ન્યુક્લિયસના પરિમાણમાં કેટલો વધારો કરવો પડે? જોજો, ધારો કે x ગણો વધારો કરું, યાની ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ ગુણાકારમાં x કરું ત્યારે તીક્ષ્ણ પિનના અણીનો વિસ્તાર થાય. સમજ્યા કે નહીં? યાની ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ 10⁻15, x અણીનો વિસ્તાર 10⁻5, यानी x बराबर 10⁻5 भाग्या 10⁻15, -15 ऊपर गया प्लस, यानी 10⁻10 घात गणो વધારો તમારે એના ન્યુક્લિયસના પરિમાણમાં કરવો. તો અણુનું પરિમાણ શું થાય? તો અણુનું પરિમાણ 10⁻10 મીટરના ક્રમનું હોય છે રિયલમાં. જ્યારે ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ 10⁻15 હોય ત્યારે આખા અણુનો પરિમાણ 10⁻10 ઘાત મીટર હોય. યાની કે ન્યુક્લિયસ કરતાં અણુ 10⁵ ઘાત ગણો મોટો હોય. સિમ્પલી જસ્ટ કહું ને 10⁵, તો ક્રિકેટનું એક મોટું ગ્રાઉન્ડ છે ને, એ ધારી લઉં એ અણુ છે. તો ન્યુક્લિયસ શું ખબર? એ ગ્રાઉન્ડની વચ્ચે વચ્ચે ક્રિકેટનો દડો મૂકો ને, અવડી એવું જ ન્યુક્લિયસ હોય. રેડી? તો તમારે ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ 10⁻10 ઘાત ગણું વધારવું, તો અણુનું નવું પરિમાણ કેટલું? તો એમાં x ગણો વધારો થાય, આમાં x ગણો કરો તો એમાં x ગણો વધારો, તો x ગુણાકારમાં અણુનું પરિમાણ 10⁻10, x કેટલા છે? 10⁻10 ગુણાકારમાં 10⁻10, यानी 1 मीटर. यानी कि जो जस्ट केवा जस्ट एटलू ज मागे छे कि न्यूक्लियस ने तमारे जो तीक्ष्ण पिनना अणीना विस्तार जेवडू करवू होय तो तमारे अणुने 1 मीटर जेटलो करवो पड़े. जस्ट थियोरिटिकल बेस मीन्स कन्सेप्ट वाळो छे. आ कोई टॉपिक आपणे आगे भणवामां नथी आव्यो. जस्ट लखी नाखजो. ओके, नेक्स्ट वन जो है उदाहरण नंबर 2.6. आ 2.6 ए अचोकसाई वाळुं छे उदाहरण. कीधुं शुं के राष्ट्रीय प्रयोगशाळा यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली खाते छे. एमां एक प्रमाणभूत घड़ियाल छे, स्टैंडर्ड घड़ियाल छे. जे समय आखा भारतनी अंदर जे समय छे ए समय એ એક ઘડિયાળને આધારી છે. તમારી ઘડિયાળ આગળ પાછળ થઈ જાય તો તમારો જે ટાઈમ એ સાચો ટાઈમ નથી. તો ભારતની અંદર જે ટાઈમ સમય છે એ નેશનલ ફિઝિકલ લેબોરેટરીની અંદર જે ઘડિયાળ છે એ ઘડિયાળ જેટલો જ આખા ઇન્ડિયામાં, આખા ભારતમાં હોવો જોઈએ. તો રાષ્ટ્રીય પ્રયોગશાળામાં આવેલી પ્રમાણભૂત ઘડિયાળ સાથે બે ઘડિયાળનું પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. તો પ્રમાણભૂત ઘડિયાળ જ્યારે બપોરના 12નો સમય દર્શાવે ત્યારે આ ઘડિયાળના સમય નીચે મુજબ મળે છે. યાની કે નેશનલ ફિઝિકલ લેબોરેટરીની અંદર જે ઘડિયાળ છે એમાં 12 વાગ્યા છે, ત્યારે બે ઘડિયાળ, બે ક્લોક તમારે પરીક્ષણ કરવાનું છે. ક્લોક 1 ને ક્લોક 2 એના સમય કંઈક આ મુજબ તમને દર્શાવ્યા છે. સોમવારે, મંગળવાર, બુધવાર, ગુરુવાર, શુક્રવાર, શનિવાર અને રવિવાર, એ રીતે 7 દિવસના તમને ટાઈમ આપ્યા. તો કે જ્યારે ઘડિયાળ 1માં 12:0 અને 5 સેકન્ડ હોય ત્યારે ઘડિયાળ 2માં સોમવારે 10 વાગ્યા 15 મિનિટ અને 6 સેકન્ડ હોય. એ જ રીતે મંગળવારમાં 12 વાગ્યા 1 મિનિટ 15 સેકન્ડ હોય ત્યારે બીજી ઘડિયાળમાં 10, 14 અને 59 મીટર હોય, સેકન્ડ હોય. તો આ રીતે દરેક વારે જુદા જુદા સમય આપ્યા છે. તો જો તમે કોઈ પ્રયોગ કરી રહ્યા હોય જેના માટે તમને ચોકસાઈ સાથે સમય અંતરાલ દર્શાવતી ઘડિયાળની આવશ્યકતા છે, તો આ બે પૈકી તમે કઈ ઘડિયાળ લેવાનું પસંદ કરશો અને શા માટે? તો જસ્ટ તમને એવું કીધું કે બંને ઘડિયાળમાંથી તમને કઈ ઘડિયાળ વધારે અનુકૂળ છે. કોઈક પ્રયોગ કરો છો, તમને કોઈ ઘડિયાળની જરૂર પડી
तो तमे कई घड़ियाल लईशो? क्लॉक 1 लईशो के क्लॉक 2? जोईने तमने लागे के क्लॉक 1 ज लेवाय ने, क्लॉक 2 थोड़ी लेवाय। जो क्या क्या टाइम बतावे, अहींया 12 वाग्या तो अहींया 10 वाग्या, एवुं एम नहीं, ए तमारी भूल छे। जस्ट आटलू जो एना परथी समझाई जशे। जो भले आ घड़ियाळमां 10 वाग्यानो टाइम छे, आमां 12 वाग्यानो छे, परंतु तमारे एनी अचोकसाई जोवानी छे। आ घड़ियाळ जो तो कि 12 वाग्या 00 અને 05 तो बीजा दिवसे ई घड़ियाळनो टाइम जो 12 वागे, बपोरे 12 वागे एनो टाइम बदलाई गयो। 12 वाग्या 1 મિનિટ અને 15, यानी कि एमां अचोकसाई केटली छे? जो मंगळ सोमवार અને मंगळवारमां चलो 1 મિનિટ અને 10 સેકન્ડ यानी 70 સેકન્ડની અચોકસાઈ આવી। જ્યારે અહીંયા જો આમાં અચોકસાઈ કેટલી છે? માત્ર 7 સેકન્ડની જ છે। तो भले आमा तमने एम लाग्યું કે આ 12 વાગ્યા છે ને આ 10 વાગ્યાનો છે, તો આજ ઘડિયાળ સોરી આજ ઘડિયાળ લેવાય ને, આ 12 ની નજીક છે, નથી એવું મતલબ નથી થતો। પરંતુ આની અંદર જે અચોકસાઈ આવે છે એના કરતાં આમાં અચોકસાઈ ખૂબ જ ઓછી આવે છે, તો આ જ લેવાનું પસંદ કરાય ક્લોક 2। કારણ કે 10 ને 15 ભલે ન થાય તો ટાઈમ બદલાવી નાખીએ ને આપણે, 12 વાગ્યાનો કરી શકીએ ને। કારણ કે ઈ ઘડિયાળની અંદર અચોકસાઈ ત્રુટિ ખૂબ જ ઓછી આવે છે, માટે ક્લોક 2 લેવાનું પસંદ કરાય, એટલે ક્લોક 1 લેવાનું પસંદ ન કરાય। આ કંઈ લખવાની જરૂર નથી। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 2.7। पण उदाहरण नंबर 2.7 जोता पहला एक वखत रिविजन करावी दऊं त्रुटिनुं। तो कि त्रुटि एटले शुं कि कोईपण भौतिक राशिना प्रायोगिक मूल्य अने साचो मूल्य वच्चेनो जे तफावत छे एने त्रुटि कहेवाय। त्रुटि बे प्रकारे होय, एक व्यवस्थित त्रुटि, एक अव्यवस्थित त्रुटि। आखे आखुं मैं भणावेल छे, आगला लेक्चर्समां जोई लेजो। व्यवस्थित त्रुटि एटले शुं કે પ્રાયોગિક મૂલ્ય અને સાચા મૂલ્યમાં કંઈક તફાવત હોય પણ કોઈ એક જ દિશામાં આવે, ક્યાંક તો ધન તો બધી ધન જ આવે, ક્યાંક તો ઋણ તો ક્યાંક તો બધી ઋણ જ આવે, એને વ્યવસ્થિત ત્રુટિ। વ્યવસ્થિત ત્રુટિ ઉદ્ભવવાનું કારણ શું? સાધનની ગુણવત્તા સારી ન હોય, પ્રયોગકર્તાની કુશળતા સારી ન હોય, પ્રયોગની પદ્ધતિ ખોટી હોય, તો વ્યવસ્થિત ત્રુટિ ઉદ્ભવે। જ્યારે અવ્યવસ્થિત ત્રુટિ એટલે શું? કે ત્રુટિ ધન કે ઋણ કોઈ પણ દિશામાં હોઈ શકે। અને અવ્યવસ્થિત ત્રુટિ ઉદ્ભવવાનું કારણ શું? આગાહી ન કરી શકાય એવા પરિબળ, અચાનક પવન આવી જાય, અચાનક તાપમાનમાં ફેરફાર થઈ જાય, તો એ અવ્યવસ્થિત ત્રુટિ। રેડી? પછી ત્રુટિના પ્રકાર જોયા હતા, એમાં પહેલું જોયું હતું નિરપેક્ષ ત્રુટિ। જો ઇન્ટરેસ્ટિંગ, હું આ જસ્ટ એકવાર રિવિઝન કરાવી દઉં તો કે નિરપેક્ષ ત્રુટિ એટલે શું? કે કોઈ પણ ભૌતિક રાશિના પ્રાયોગિક મૂલ્ય અને સાચા મૂલ્યના ધન તફાવતને, કોઈ પણ ભૌતિક રાશિના પ્રાયોગિક મૂલ્ય તમે જે માપન કરો છો અને સાચું મૂલ્ય ન હોય તો એનું શું લઈ લેવાનું? સરેરાશ લઈ લેવાનું। જેટલા હોય પ્રયોગ કર્યા હોય જેટલા તમે એનું સરેરાશ લઈ લો। તો કોઈ પણ ભૌતિક રાશિના પ્રાયોગિક મૂલ્ય અને સાચા મૂલ્યના ધન તફાવતને નિરપેક્ષ ત્રુટિ કહેવાય। તો ડેલ્ટા A1 મળી, ડેલ્ટા A2 મળશે, ડેલ્ટા A3 મળશે, તો આને કઈ ત્રુટિ કહેવાય? નિરપેક્ષ ત્રુટિ કહેવાય। રેડી? તો સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ એટલે શું? તો કે સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ એટલે આ નિરપેક્ષ ત્રુટિઓનો સરેરાશ, ડેલ્ટા A1 પ્લસ ડેલ્ટા A2 પ્લસ ડેલ્ટા A3 મળ્યા, જેટલા હોય એટલા એનો જે સરેરાશ કરો એને સરેરાશ। યાની કે તમે જે મૂલ્ય લખો પ્રાયોગિક મૂલ્ય એ A12
प्लस और माइनस डेल्टा ए बार तरीके लखी शकाय। यानी कि तमारू मूल्य छे ए बार प्लस डेल्टा ए बार थी लई अने ए बार माइनस डेल्टा ए बार नी वच्चे होय। रेडी? आ लेक्चर एवुं होय तो हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ लेक्चर नी लिंक मूकी दईश। ओके, बीजू क्यों? सापेक्ष त्रुटि। तो के डेल वडे दर्शावाय। घणा स्टूडेंट्स ने मने कह्युं तो डेल्टा डेल्टा एटले तफावत थयो, फेरफार। कोई सूक्ष्म विस्तार लेवो होय तो डेल्टा कहेवाय, परंतु डेल ए एनाथी नानुं तो डेल कहेवाय। तो डेल ए बराबर शुं थाय? तो के ए बार डेल्टा ए बार अने ए बार ना गुणोत्तर ने शुं कहेवाय? डेल्टा ए बार अने ए बार ना गुणोत्तर ने शुं कहेवाय? एने सापेक्ष त्रुटि तरीके दर्शाववामां आवे छे। परंतु प्रतिशत त्रुटि एटले शुं? जो सापेक्ष त्रुटि ने 100% वडे गुणी दईए, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100% होय તેને શું કહેવાય? પ્રતિશત ત્રુટિ। હા, પછી આમાં ત્રુટિઓનું સંયોજન જોયું હતું, સરવાળો અને બાદબાકી હોય તો નિરપેક્ષ ત્રુટિઓના સરવાળા જ થાય। રેડી? જ્યારે ગુણાકાર કે ભાગાકાર હોય તો તમારે કઈ ત્રુટિ લેવી પડે? સાપેક્ષ ત્રુટિ ડેલ્ટા એ બાર અપોન એ બાર લેવું પડે। એ આપણે ભણી ગયા છે જસ્ટ એક વખત, કારણ કે એની ઉપરથી આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ગણવાનો છે, ઉદાહરણ નંબર 2.7। આ નોટ ડાઉન કરવું હોય તો કરી નાખજો। આપણે સાદા લોલકના દોલનના આवर्तकाળનું માપન કરીએ છીએ, જેમાં ક્રમિક અવલોકનના માપ નીચે મુજબ મળે છે। પહેલું અવલોકન કર્યું 2.63 સેકન્ડ, બીજું અવલોકન કર્યું 2.56 સેકન્ડ, ત્રીજું અવલોકન કર્યું 2.42 સેકન્ડ, ચોથું કર્યું 2.41 સેકન્ડ અને પાંચમું કર્યું 2.80 સેકન્ડ। તો અવલોકનમાં ઉદ્ભવતી નિરપેક્ષ ત્રુટિ, સાપેક્ષ ત્રુટિ અને પ્રતિશત ત્રુટિની તમારે ગણતરી કરવાની છે। રેડી? તો સાદું લોલક એટલે ખબર છે? કોઈક જડિત આધાર પર દોરી લટકાવી અને એક પદાર્થ લટકાવી દો અને આ રીતે જે લોલક કરે એને સાદું લોલક કરે। અને સાદું લોલક અહીંયા જાય, અહીંથી અહીંયા અને પાછું અહીંયા આવે ત્યારે એનું એક દોલન પૂરું થાય। એ એક દોલન પૂરું કરવા જે સમય લાગે ને કહેવાય આવર્તકાળ। તો એ આવર્તકાળ તમે માપો છો, પ્રયોગ કરો છો। એક સાદું લોલક લીધું અને તમે માપન કરો, ગયું પાછું આવ્યું। તો પહેલું અવલોકન તમે કર્યું, તમને જવાબ આવ્યો 2.63 સેકન્ડ। બીજું અવલોકન કર્યું, તમને જવાબ આવ્યો 2.56 સેકન્ડ। ત્રીજું અવલોકન કર્યું, તમારે જવાબ આવ્યો 2.42 સેકન્ડ। ચોથું અવલોકન કર્યું, જવાબ આવ્યો 2.71 સેકન્ડ અને પાંચમું અવલોકન કર્યું, જવાબ આવ્યો 2.80 સેકન્ડ। યાની તમે 5 અવલોકન કરો છો તો તમારે નિરપેક્ષ ત્રુટિ, સાપેક્ષ ત્રુટિ અને પ્રતિશત ત્રુટિની ગણતરી કરવાની છે। તમને સાચો આવર્તકાળ ખબર છે નહીં, એની જ્યારે સાચો આવર્તકાળ ન ખબર હોય ત્યારે તમારે શું લઈ લેવાનું? સરેરાશ લેવાનું। તો કે ટી બાર બરાબર શું થશે? T1 પ્લસ T2 પ્લસ T3 પ્લસ T4 પ્લસ T5 અપોન કેટલા થશે? 5। यदि आ बधाईनो सरवाळो करो तो 2.63 वत्ता 2.56 वत्ता 2.42 वत्ता 2.71 वत्ता 2.80 जवाब एवो 13.12। तो टी बार इज इक्वल टू शू थशे? 13.12 डिवाइडेड बाय 5। तो 13.12 भाग्या 5 जवाब आव्यो 2.62 4 સેકન્ડ। પણ આમાં જો દશાંશ ચિહ્ન પછી 2 જ છે બધાયમાં, તો આમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી 2 જ રાખવાના। 4 ને કાઢી નાખવાનો, 4 ને રાઉન્ડ અપ કરવાનો। તો રાઉન્ડ ઓફનો નિયમ શું કે જો 4 જે દૂર કરો એ 5 થી નાના હોય તો આગળમાં કંઈ ફેરફાર કરવો નહીં। તો ટી બાર બરાબર શું થાય? 2.62 સેકન્ડ। હવે શું મેળવીએ? નિરપેક્ષ ત્રુટિ। દરેક અવલોકનમાં મળતી નિરપેક્ષ ત્રુટિ, તમે જેટલા અવલોકન કરો એટલી નિરપેક્ષ ત્રુટિ મળે।
तो पहलामां निरपेक्ष त्रुटि એટલે डेल्टा T1 શું કીધું તું પ્રાયોગિક મૂલ્ય અને સાચા મૂલ્યનો ધન તફાવત પ્રાયોગિક મૂલ્ય કેટલું છે તમે માપ્યું કેટલું 2.63 સાચું મૂલ્ય નથી સરેરાશ મૂલ્ય છે 2.62 તો 2.63 2.62 0.01 સેકન્ડ એ જ રીતના ડેલ્ટા T2 2.56 માઇનસ કારણ કે પ્રાયોગિક મૂલ્ય અને સરેરાશ એટલે 2.62 કેટલું છે 0.06 સેકન્ડ એ જ રીતના ડેલ્ટા T3 2.42 માઇનસ 2.62 તો સાદું રૂપ આપો 2.42 માઇનસ 2.62 કેટલા થયા 0 માઇનસ તમે કહેશો માઇનસ પરંતુ ધન તફાવત છે ધન જ લેવાનું યાની પ્લસ જ લેવાનું 0.2 સેકન્ડ તો ડેલ્ટા T4 કેટલા થશે 2.71 માઇનસ 2.62 તો 2.71 માઇનસ 2.62 0.09 સેકન્ડ અને ડેલ્ટા T5 કેટલા છે 2.80 માઇનસ 2.62 0.18 થાય ને 2.80 માઇનસ 2.62 0.18 સેકન્ડ તો તમને 5 નિરપેક્ષ ત્રુટિ મળી રેડી પરંતુ હવે જોઈએ સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ તો ડેલ્ટા T બાર સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ એટલે જેટલી નિરપેક્ષ ત્રુટિ છે એનો સરેરાશ લઈએ upon 5 થાય તો આ બધાનો સરવાળો કરું 0.01 વત્તા 0.06 વત્તા 0.2 વત્તા 0.09 વત્તા 0.18 કેટલા છે 0.54 ડિવાઇડેડ બાય 5 0.54 ભાગ્યા 5 કરો 0.108 પણ જો એ ભાગાકાર કર્યો છે આમાં કેટલા છે 2 આમાં કેટલા હોવા જોઈએ 2 એકને 8 ને શું કરું દૂર કરું રાઉન્ડ અપ કરું જો 8 ને રાઉન્ડ અપ કરું દૂર કરું તો 0. કેટલા થશે 11 સેકન્ડ તો સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ 0.11 સેકન્ડ થશે તો તમે કહીશો એ 5 છે લઘુત્તમ છે પરંતુ જ્યારે કોઈ અચળ હોય ત્યારે તમારે સમજવાનું કે ઇન્ફિનિટિવ સાર્થક અંક છે અનંત સાર્થક અંક છે રેડી એક નોટ ડાઉન કરજો ક્યાંક કે સપોઝ કે આ ભાગાકાર કર્યો તો કે ભાગાકારનો નિયમ શું હોય કે જેને લઘુત્તમ સાર્થક અંક હોય કુલ લઘુત્તમ હોય એટલા પરિણામમાં લખવાના તો આને કેટલા છે 2 તો તમે કહેશો આને એક જ છે તો એક નહીં આને એક નથી કારણ કે એ મૂલ્ય તમે માપન નથી કરતા એ અચળ છે અને અચળને હંમેશા અનંત સાર્થક અંક લેવાના એટલે આમાં 2 રાખવાના છે તો 8 ને રાઉન્ડ અપ કરું તો 5 થી મોટા છે તો આગળમાં એકનો વધારો તો 0.11 તો નિરપેક્ષ ત્રુટિ અને સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ મળી હવે શું મેળવવાનું છે સાપેક્ષ ત્રુટિ યાદ કરો મેં આગળ હમણાં જ કીધું હતું સાપેક્ષ ત્રુટિને ડેલ વડે દર્શાવશું તો કે ડેલ્ટા T બાર અપોન T બાર ને શું કહેવાય સાપેક્ષ ત્રુટિ કહેવાય તો કે ડેલ્ટા T બાર શું છે 0.11 અપોન T બાર કેટલા છે T બાર સરેરાશ મૂલ્ય 2.62 તો કે 0.11 ભાગ્યા 2.62 તો જવાબ બહુ મોટો આવ્યો 0.04198 પણ રાઉન્ડ ઓફના નિયમનો યુઝ કરશો ઉપયોગ કરશો ભાગાકાર છે આને લઘુત્તમ કેટલા 2 આને લઘુત્તમ કેટલા 3 સોરી આને કુલ કેટલા 2 આને કુલ કેટલા 3 સાર્થક અંક ભાગાકારનો નિયમ શું હોય કુલ લઘુત્તમ હોય પરિણામમાં તો કુલ લઘુત્તમ કેટલા છે 2 તો આ 2 ને રાખવાના આને રાઉન્ડ અપ કરવાનું પણ 9 ને દૂર કરું તો આગળમાં શું થાય એકનો વધારો તો ડેલ ટી બરાબર શું થાય 0.042 હા આને કોઈ એકમ નહીં હોય કેમ અહીંયા સેકન્ડ લખતા એવું ન હોય કારણ કે ઉપર સમય છે નીચે સમય છે એટલે આને કોઈ એકમ થશે નહીં તો સાપેક્ષ ત્રુટિ કેટલી મળી 0.042 હવે શું મેળવવાનું છે પ્રતિશત ત્રુટિ તો પ્રતિશત ત્રુટિ એટલે શું થાય સાપેક્ષ ત્રુટિને 100 વડે ગુણી નાખું
તો એ ટકાવારીમાં પ્રતિશત ત્રુટિ. તો સાપેક્ષ ત્રુટિ કેટલી છે? 0.042 ગુણાકારમાં 100%. તો જવાબ આવશે 4.2% શું થશે? પ્રતિશત ત્રુટિ થશે. ઓલરેડી એક વખત ફરીથી જેટલા અવલોકન આપ્યા છે એ પ્રાયોગિક અવલોકન છે. તમને સાચું મૂલ્ય ન ખબર હોય તો તમારે એનું સરેરાશ લઈ લેવાનું. તો નિરપેક્ષ ત્રુટિ શું થાય? એનું પ્રાયોગિક અને સાચું અથવા સરેરાશ મૂલ્યનો ધન તફાવત. તો જેટલા અવલોકન કરેલા એટલી નિરપેક્ષ ત્રુટિ મળી. એ નિરપેક્ષ ત્રુટિઓનો સરેરાશ શું મળે? સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ મળે. અને સાપેક્ષ ત્રુટિ એટલે શું થાય? તો કે સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ અને સરેરાશ મૂલ્યનો ગુણોત્તર. રાઉન્ડ ઓફના નિયમોને યાદ રાખશું. અને પ્રતિશત ત્રુટિ એટલે 100 વડે ગુણી નાખવું તો એ ટકાવારીમાં શું થશે? પ્રતિશત ત્રુટિ થશે. આ નોટ ડાઉન કરી નાખો એટલે હોમવર્ક આપો. મને ઘણા એ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતા પણ એ હોમવર્કમાં તમે કરજો, હવે થઈ જશે. પાણીના લખી નાખજો. પાણીના વક્રી ભવનાંકના અવલોકનો 1.32, 1.33, 1.34, 1.35 અને 1.36 હોય તો નિરપેક્ષ ત્રુટિ, સાપેક્ષ ત્રુટિ અને પ્રતિશત ત્રુટિ મેળવો. રેડી? આના જેવો જ છે પણ અહીંયા વક્રી ભવનાંકનો પ્રયોગ કરવાનો છે. ઓકે, બીજો લખો. ઓહમના નિયમના પ્રયોગમાં જ્યારે જુદા જુદા અવલોકન દરમિયાન એક અજ્ઞાત અવરોધનું મૂલ્ય 4.12 ઓહમ, 4.08 ઓહમ, 4.22 ઓહમ તથા 4.14 ઓહમ મળે છે તો આ અવલોકનોમાં નિરપેક્ષ ત્રુટિ, સાપેક્ષ ત્રુટિ અને પ્રતિશત ત્રુટિ મેળવવાની છે. અહીંયા આ જ સૂત્રોનો યુઝ કરવાનો છે, ઉપયોગ કરવાનો. હવે આપણે ઉદાહરણ નથી જોવાનું, પરંતુ મારે તમને થોડીક વસ્તુ કહેવાની છે. કે તમે જ્યારે અંતરનું માપન કરતા હોય તો અંતરના જુદા જુદા એકમ હોય છે. તો એ એકમમાંથી બીજા એકમમાં કઈ રીતે રૂપાંતરણ કરવું એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. અમુક વસ્તુ તમને ખબર છે, અમુક હજી કહેવાનું છે. આવું હું તમને દળ માટે, કદ માટે, બધા માટે કહીશ. આજે આપણે અંતર માટે જોઈએ. તો અંતરનો એકમ તો કે તમે કહીશો સેન્ટીમીટર છે, મીટર છે, ફૂટ છે. પરંતુ એકમાંથી બીજામાં રૂપાંતરણ કરતાં આવડવું જોઈએ. ઓકે, 1 મીટર એટલે 100 સેન્ટીમીટર થાય. આ બધાને ખબર હોવી જોઈએ, અથવા 10⁵ સેન્ટીમીટર. અને એ જ રીતે 1 સેન્ટીમીટર હોય તો 10⁵ આ બાજુ છેદમાં આવે, તો છેદમાં આવે તો ઉપર -2. તો 1 સેન્ટીમીટર એટલે 10⁻² મીટર. આ પણ ખબર હોવી જોઈએ. એ જ રીતના 1 સેન્ટીમીટર એટલે 10 મિલીમીટર થાય. આપણે સ્કેલ હોય 1 સેન્ટીમીટર નાના 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 10 આંકા હોય એ મિલીમીટરનો. અને એ જ રીતના 1 મિલીમીટર હોય 10⁻1 સેન્ટીમીટર થાય. યાની 1 મીટરમાં 100 સેન્ટીમીટર પણ 1 સેન્ટીમીટર એટલે 10, યાની 1000 મિલીમીટર હોય. 1 મીટરમાં કેટલા મિલીમીટર હોય? 1000 મિલીમીટર. અથવા 1 મિલીમીટર એટલે 10⁻³ મીટર થાય. તમે કહીશ આ તો આપણે ખબર છે. રેડી? એ જ રીતના 1 કિલોમીટર એટલે 1000 મીટર થયા. તો 1 મીટર એટલે 10⁻³ કિલોમીટર થયા. પરંતુ જો તમને હું એમ પૂછું કે 1 કિલોમીટર બરાબર ખાલી જગ્યા મિલીમીટર, તો આ પદ્ધતિ મેં તમને કીધી છે. તમારે બહુ કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું, આને કરતાં બનાવવાનું. જે મેળવવાનું છે ને એક્સ ધારી લો તો શું થાય? 1 કિલોમીટર અપોન મિલીમીટર થયા. હવે કિલોમીટરમાંથી તમને મીટરમાં ફેરવતા આવડે છે અને મિલીમીટરમાંથી મીટરમાં ફેરવવા આવડે છે. ઉપર અને નીચે બે એક જ એકમ થાય એવું કરી નાખવાનું. તો 1 કિલોમીટર એટલે કેટલા? 10⁻³ મીટર. અને 1 મિલીમીટર એટલે કેટલા? 10⁻³ 1 મિલીમીટર એટલે કેટલા? 10⁻³ -3 ઉપર ગયા +3 એટલે 10⁶ મીટર. મીટર તો વયા ગયા. યાની 1 કિલોમીટર એટલે 10⁶ મિલીમીટર થાય. આ વસ્તુ તમને ખબર હોવી જોઈએ. એ જ રીતના 1 માઇક્રોમીટર એટલે 10⁻6 મીટર. આ પણ ખબર હોવી જોઈએ. તો 1 મીટર એટલે 10⁻6 માઇક્રોમીટર થાય. 1 નેનોમીટર એટલે 10⁻9 મીટર.
એ પણ ખબર હોવી જોઈએ. એક એંગસ્ટ્રોમ હોય તો એને 10⁻10 મીટર કહેવાય. પાઇકોમીટર હોય તો 10⁻12 મીટર થાય. ફર્મી હોય તો 10⁻15 મીટર થાય. આ વસ્તુ આપણે ખબર હોવી જોઈએ. તો તમે કહેશો તમને ખબર જ છે. હા, એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટ લાંબુ અંતર હોય તો એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટ કેટલા થાય? 1.496 ગુણ્યા 10⁻11 મીટર. એના પછી પ્રકાશ વર્ષ લાઇટ યર કે 9.46 ગુણ્યા 10⁻15 મીટર થાય. અને પાર્સેકની વ્યાખ્યા ખબર હોવી જોઈએ કે એક એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટ જેટલો ભાગ જે અંતરે 1 સેકન્ડનો ખૂણો બનાવે એને એક પાર્સેક કહેવાય. એ મેં ભણાવી દીધું. તો કેટલા હોય? 3.08 ગુણ્યા 10⁻16 મીટર. તો આ રૂપાંતરણ તમને ખબર હોવા જોઈએ. આ ઉપરાંત ફૂટમાંથી મીટરમાં ફેરવતા આવડવું જોઈએ. તો કે 1 ફૂટ એટલે શું થાય? તો યાદ રાખશું, 1 ફૂટ એટલે 12 ઇંચ થાય. 1 ફૂટ એટલે કેટલા થયા? 12 ઇંચ. અને 1 ઇંચ એટલે 2.54 સેન્ટીમીટર થયા. તો મિલીમીટર કેટલા? તો 1 સેન્ટીમીટર એટલે 10. તો ગુણાકારમાં 10 કરું તો 25.4 મિલીમીટર. યાની કે વરસાદ ઘણી વખત ન્યૂઝપેપરમાં વાંચતા હોય તો ઘણી વાર એમ લખ્યું હોય 4 ઇંચ વરસાદ, પણ ઘણી વખત એમ કર્યું હોય કે 80 મિલીમીટર વરસાદ, 60 મિલીમીટર. તો ઘણા એમ કહેતો ઓ હોય 60 મિલીમીટર એટલે કેટલો એમ, પણ બહુ ન થાય, 2.5 ઇંચ જ થાય ને. તો તમને મિલીમીટરમાંથી ઇંચમાં ફેરવો તો તમને એમ કહું કે 120 mm બરાબર ખાલી જગ્યા ઇંચ. 120 mm વરસાદ પડ્યો છે, તમે કેટલા ઇંચ થયો એ ફેરવો. તમારે ખાલી જગ્યાને કરતા બનાવવાની. તો 120 mm ડિવાઇડેડ બાય ઇંચ, અને 120 અને ઇંચને 25.4 mm કહેવાય, કારણ કે બે ઉપર અને નીચે બે હરખા એકમ થવા જોઈએ. તો 120 ભાગ્યા 25.4 તો કેટલા થયા? 4.72 ઇંચ વરસાદ થયો કહેવાય. મીન્સ એટલા થાય એમ. રેડી? તો તમને આ સંબંધ ખબર હોવી જોઈએ. નોટ ડાઉન કરી નાખજો. નોટ ડાઉન કહું એટલે વિડીયો પોઝ કરી અને લખી નાખવાનું. અને જ્યારે પણ લેક્ચર ભરવા બેસો ત્યારે નોટબુક, ટેક્સ્ટબુક, બોલપેન, કેલ્ક્યુલેટર બધી વસ્તુ સાથે લઈને જ બેસવાનું. તો આ સંબંધ તમને ખબર છે. ઓકે. પરંતુ 1 ફૂટ એટલે કેટલા મીટર થાય? તો 1 ફૂટ એટલે 12 ઇંચ થયા. 1 ઇંચ એટલે 2.54 સેન્ટીમીટર થયા. તો 12 ગુણ્યા 2.54 કરું તો 30.48 સેન્ટીમીટર. તો મીટરમાં ફેરવવા હોય સેન્ટીમીટરમાંથી મીટરમાં તો શું કરવાનું? 100 વડે ભાગવાનું. તો 0.3048 મીટર થાય. રેડી? તો યાદ રાખશું 1 ફૂટ એટલે 0.3048 મીટર. પરંતુ એમ કહું 1 મીટર બરાબર ખાલી જગ્યા ફૂટ. તો તમારે કરતા x ને બનાવવાનું. તો 1 મીટરના છેદમાં ફૂટ. તો તમને ફૂટ ને મીટર વાળી સંબંધ ખબર છે 0.3048. તો 1 ભાગ્યા 0.3048 તો 3.28. રેડી? તો 1 મીટર એટલે કેટલા? 3.28 ફૂટ થાય. તો આ સંબંધ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. આ ઉપરાંત 1 માઇલ, ઘણીવાર અંતર માઇલમાં માપવામાં આવે એટલે 1.61 કિલોમીટર થયા. તો કે 1 કિલોમીટર એટલે કેટલા માઇલ? તો 1 ભાગ્યા 1.61 કરી નાખું તો 0.6211. રેડી? તો આ સંબંધ યાદ રાખવાનું છે. તો અંતરની અંદર જેટલા ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતા, ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા, એ લગભગ મેં તમને સંબંધ કહી દીધા. પરંતુ તમને એકમાંથી બીજામાં રૂપાંતર કરતા પણ આવડવું જોઈએ. હું થોડાક એક્ઝામ્પલ્સ કરાવું છું. આ નોટ ડાઉન કરી નાખો. જો હું એમ કહું 1000 માઇક્રોમીટર બરાબર ખાલી જગ્યા નેનોમીટર. તો મેં ટેકનિક કીધી હતી, આને x ધારી લેવાનું. તો 1000
ની 10³ માઇક્રોમીટર अपॉन नेनोमीटर। तो माइक्रोमीटर ने नेनोमीटर में बने ने मीटर में फेरवी देवाना। माइक्रो एटले 10⁻6 आ 10⁻9 मीटर। 9 पर गया +9, 9 में 6 जाए 3, 3 ने 3 6, तो जवाब आवशे 10⁶। हूँ एम कहूँ एक पार्सेक बराबर खाली जग्या लाइट ईयर। तो तमारे करता कोने बनाववानो खाली जग्या ने, तो पार्सेकना छेदमां लाइट ईयर थया। तो पार्सेक एटले 3.08 × 10⁻16 मीटर अने प्रकाश वर्ष एटले 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो आनुं जे सादुं रूप आपशो ए जवाब थशे। हूँ एम कहूँ 1000 फूट बराबर खाली जग्या मीटर। तो खाली जग्याने करता बनाववाना यानी 1000 फूट छेदमां मीटर। तो क्या तो तमने फूट में मीटर में फेरवता आवड़वा जोईए अथवा मीटर में फूट में। तो आपणे खबर है 1 फूट एटले केटला थया 0.348 मीटर। मीटर मीटर गया तो 304.8। तो 1000 फूट एटले 304.8 मीटर थाय। तो आ रीते तमे एकमांथी बीजामां रूपांतरण करी शकवा जोईए। ओके, होमवर्क लखो। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर खाली जग्या सेंटीमीटर। 5000 एंगस्ट्रॉन बराबर खाली जग्या नेनोमीटर। 200 सेंटीमीटर बराबर खाली जग्या मिलीमीटर। 100 फूट बराबर खाली जग्या सेंटीमीटर અને 1000 માઇલ बराबर खाली जग्या किलोमीटर। तो आ 5 होमवर्क करवाना छे। ओके, आटलू नोट डाउन करी नाखो। बस आज एटलू ज। नेक्स्ट आवता लेक्चर में आ लेक्चर ने आवती काले डेली टेस्ट रहेशे।